Students, welcome to the class. In this class, I will speak you about the letter writing for first PUC. It is a question of 5 marks. Here in this first PUC letter writing, we have to write a formal letter, which will be asked for 5 marks. The formal letters are leave applications, application for TCR migration certificate, application for opening or closing or transferring of a bank account, complaint letters, letters seeking information, letters giving information, and invitation letters. These are some of the few formal letters you have to learn about in your first PUC. Leave applications. You are familiar with this letter. Leave application. You have to write a leave letter for the head of the institution. If you are studying in high school, you have to write to the headmaster. Okay, seeking his permission to grant you leave. Or if you are studying in college, you will have to write a letter for the principal. Then next one is application for TC or migration certificate. After the completion of the course there in that particular institution, you will have to move to some other institution for further education. Or sometimes your father or mother may be transferred from one place to another. You will have to move along with your parents to some other place. Then you will have to change your school or college. Then also you will have to get the TC to get your admission in some other schools or colleges. Then also you will have to write letter for the head of the institution. So application for TC or migration certificate. Application for opening or closing or transfer of bank accounts. You will have to write a letter for the branch manager of particular bank. Maybe for opening an account, maybe for the closing of your existing account, or maybe for transfer of account from that branch to some other branch. Then complaint letters, letters of complaint. You may have to complain to the authorities about the existing situation of some particular thing. Maybe like insufficient supply of water for your area, or the area in which you are living is not properly cleaned, the roads and the drainages. Or maybe improper supply of electricity by the electricity boards. Then you will have to complain about those things to the authorities. So the complaint letters. Then letter seeking information. You may have to get some information from somebody else. Like maybe example, you see an advertisement in the newspaper about some computer courses. You want more and more information about that course or that computer courses. Then you will write a letter seeking information from the head of the institution or from that computer instruction center. What type of courses are offered, what is the fee structure, what is the timings, etc, etc, etc. Letters giving information. Somebody seeks information from you and you will have to give them information. Such letters are letters giving information. Then finally we have invitation letters. You are celebrating
annual day in your school or colleges. You will have to invite the guests to that function. So you will have to write a letter, and such type of letters are invitation letters. Okay. These are some of the types of letters which come under formal letters. You will have to get knowledge about these things, but in your examination, usually I'm telling you, okay, you may be asked to write leave applications, or you may be asked to write letters of complaint. Sometimes you may be asked to write application for TC. Okay, if you get acquainted with these three types, it will be enough. But if you get knowledge about the formal letters, it is not a dangerous thing. Okay, so you should have knowledge about all those things, but let us focus on these three. Okay, leave applications, application for TC or migration certificate, and letters of complaint. Okay, let us see one by one those types of letters, how we should write a letter in detail. Okay, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ PUCಯ ಒಂದು 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಥಮ PUCಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪತ್ರ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. Informal letters writing to your relatives and friends, and there you need not follow any strict rules and regulations to write a letter. But in formal letters, you have to strictly follow the rules. Okay, how you should start, how you should end, and all those things. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಥಮ PUC ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದು ಲೀವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರಜೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಇಂಥ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬರೀತಾ ಬಂದ್ಬಿಡಿರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ರಜೆ ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ TC ಆರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. TC ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ? ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ನೀನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀಯ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ TC ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನೀನು ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ನೀನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ನೀನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ TC. ಅವಾಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ TCಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜಿ. ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರ್ಲಿರ್ತೀಯ, ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಊರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಪತ್ರ ಬರಿಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನದಾದ ಒಂದು ಖಾತೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಥವಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ನೀನು ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಹುದು.
ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಹುದು. ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್, ದೂರು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ದೂರಿನ ಪತ್ರಗಳು. ಯಾವ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ದೂರನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೂರು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ದೂರು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಸದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಯಾರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೀಕಿಂಗ್ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಹಿತಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ, ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನೀನು ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಹೆಡ್ಗೆ. ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನೀನು ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರ. ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮುಂದೆಂದು ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬರೀ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕೊನೆಯದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನೀವು ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇರಬಹುದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬಹುದಾದ್ರೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಟರ್, ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವು ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಈ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಶುವಲಿ ಲೀವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ TC ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೀವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ TC ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. Just I told you that you have to follow certain rules and regulations very strictly in formal letters. Okay. Then we will have all these parts. Like the first one is from address or sender's address with date. You will have to write your address. Next one is to address, to whom you are writing the letter. Okay, his or her address should be mentioned there. Then salutation. You will have to salute the person to whom you are addressing, whom you are writing the letter. Maybe your headmaster, maybe some other authorities, or maybe somebody else. After that, subject and reference. You have to write the subject.
about what you are writing the letter, for what you are writing the letter. Then body of the letter. In body of the letter, we will have to write in detail the for what you are writing the letter in detail. Okay, why are you writing letter? What are the points you will have to add? All those things should be come under that body of the letter. Then subscription. You have to once again close the letter with that complimentary clause. That comes under subscription, complimentary clause. Then finally you have to sign at the bottom, and if you have some enclosures, you have to enclose those things with the letter, covering letter. Okay, these are all the things that you have to write in a formal letter. But such a strict rule is not applicable to informal letters. While you are writing a letter to your father or mother or brother, sister, or with your friend, you need not write all those things. Okay, the format is entirely different. But in formal letter, you have to follow all these steps one by one. And after writing one part of a letter, you will have to give a gap of one line, single line. It will be neat and it looks very fine. Okay. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ನಾವು ಬರೀತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ನಂತರ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೀತೀವಿ ಡೇಟ್ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತೀವಿ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ವಿಷಯ, ಆ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲೆಟರ್, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಸವಿವರ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂತ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು 5-6 ಲೈನ್, ಒಂದು 8 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ಒಂದು 4-5 ಲೈನ್ ಅಥವಾ 5-6 ಲೈನ್ ಸಾಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಆ ಲೆಟರ್ ಹೇಗೋ ನೀನು ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೆಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮನೆಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ, ಯುವರ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್, ಅಡಕಗಳು. ಆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನು ನೀವು ಅಡಕ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನಿತ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣನಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ 1-2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆದಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೈ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಯಮ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು 5 ಅಂಕ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಏನು ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಗೆರೆ ಪಕ್ಕದಿಂದಾನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್
ನಿಮ್ದು ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಡೇಟು, ಅದಂತರ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 5 ಅಂಕ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣಂತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.